सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। उकारस्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। विश्वं पश्यति कार्यकात् विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत् भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्दरिवाङ्गुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितवेषकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यभिमः योगीव यस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। नानाचित्रकटोदरस्थितमः दीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वाराबहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात् एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमतीन्द्रियाण्यपिचला बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीवारान्तजडोपमास्त्वमिति भ्रान्तादृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमः व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये आरुग्रस्तदिवाकरेन्द्रसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मार्गकरोपसंवरणतो योगो चुचुक्तः पुमान् प्रागस्वात्समिति प्रबोधसमये यप्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रतादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां गोमुद्रया वज्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये। சொல்லுங்க
विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याश्चार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एव पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये। அப்போ சர்வாசு அவஸ்தாஸ்வபி பால்ய கௌமர யௌவனம் ஜரா எல்லா காலத்திலையும் எல்லா அவஸ்தாலையும் எல்லா நிலையிலையும் அனுவர்த்தமானமாக இருக்கக்கூடிய சன்மாத்திரம் சைத்தன்யமாகிய ஸ்வாத்மானம். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. எல்லாம் மாறிண்டே இருக்கும். இருக்கும், வரும், போகும், நடந்துட்டே இருக்கும். எல்லா சேஞ்சஸ்லயும் சேஞ்ச் ஆகாத எந்த சேஞ்சினாலும் பாதிக்கப்படாம, எஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா சேஞ்ச் ஆச்சுன்னு தானே அர்த்தம். அப்ப எந்த சேஞ்சுக்கும் எஃபெக்ட் ஆகாம சேஞ்ச் ஆகாம இருக்கக்கூடியதான் ஸ்வாத்மானம். நானு அகம் 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 அப்படின்னு புரிஞ்சு சொல்லிடுச்சு. ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச நம்ம ரெசிஸ்ட் பண்ணுவோம். ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச பார்த்து நம்மளால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது. ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச பார்த்து நம்மளால நம்ம பாதிக்கப்படுவோம். இந்த மாதிரி தாட் பேட்டர்ன் எதை குறிக்கிறதுன்னு சொன்னா, நம்மளுடைய அபிமானத்தை குறிக்கிறது. ஏன் அப்படின்னா, நானுங்கிறதுக்கு என்ன ஐடென்டிட்டி, என்ன அடையாளம் வச்சிருக்கேன்? மனசோ வச்சிருக்கேன், இல்ல உடம்போ வச்சிருக்கேன். ரொம்ப சிம்பிள், கிளியர். இங்க என்ன ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வரணும்னு சொன்னா அதுல 1008 அன்சர்டனிட்டி இருக்கு. எப்போ எந்த மாதிரி எது இருக்கும் எது இருக்காதுன்னு தெரியாது. ஒழுங்கா இருக்கும், மாறிடும், மாறிடும், ஒழுங்கா இருக்கும், என்ன நடந்துட்டே இருக்கும். அதனால நாம அஜிடேட் ஆகி, நாம இரிட்டேட் ஆகி, நாம டிஸ்டர்ப் ஆனோம்னு சொன்னா இது ரொம்ப கிராஸ் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம். அதோட ரூட் என்னன்னு சொன்னா, நாம we are strongly with the body mind. ஏன்னா எது வியாவிருத்தம் அப்படின்னா எது வேரியபிளோ, இந்த வேரியபிள் நமக்கு தெரியாது. வளர்றோம், உடம்பு விஷயமா பார்க்கும்போது பாடி சென்ட்ரிக்கா, உடம்பு மையமா பார்க்கும்போது நம்மளோட ஏஜை வச்சு சொல்றது பால்யாதிஷு. மனசை வச்சு சொல்லும் போது அவஸ்தாத்திரயத்தை சொல்றது. நாம இது எல்லாத்துக்கும் விட்னஸா தான் இருக்கும் ஆல் த டைம். இப்ப நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? கிளாஸ கேட்கறது விட்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எஸ், கிளாஸ் கேட்கறது, கிளாஸ் எடுக்கிறத விட்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்.
விட்னஸ் எப்பவுமே மாறாது. சாட்சி சைத்தன்யம். அப்படி ரொம்ப கிளியரா எசன்ஸை சொல்லிட்டார். கண்டினியூயிங் ஃபர்தர் என்ன ஆயிடுறது? விஸ்வம் பஷ்யதி விஸ்வம். எட்டாவது விஸ்வம் ஆரம்பிச்சவங்க. விஸ்வம் தர்ப்பண தர்ப்பண நகர துல்லியம் அப்படின்ட்டு. இங்க விஸ்வத்தை எப்படி பாக்குறானா இல்லையா? வேததா பஷ்யதி விஸ்வம் வேததா. வேததா என்ன அர்த்தம்? சொல்லலாம். வேதத்தாக என்ன சொல்லலாம்? டிவிஷன் சொல்லலாமா? டிவிஷன் சொல்லலாம், வெரைட்டி சொல்லலாம், எல்லாமே டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட்னு சொல்லலாம் இல்லையா? இது என்னைக்காவது எப்பாவது இந்த டிவிஷன் டிஃபரன்சஸ் நீங்க வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ்ல சொன்னேன், அதனால நமக்கு ப்ராப்ளமா? வேதத்தினால ப்ராப்ளம் இல்ல, டிவிஷன்னால ப்ராப்ளம் இல்ல, டிஃபரன்ஸ்னால நமக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது. இப்ப என்ன ப்ராப்ளம்? எக்ஸாக்ட்லி, வெரி குட். அது இந்த டிவிஷனும் டிஃபரன்ஸும் இந்த பேதமும் எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, தட் இஸ் ரியல் அப்படிங்கிறது தான் ப்ராப்ளம். எப்படி சொல்றேன்? சொப்னத்திலேருந்து எழுந்தோன்னு என்ன பண்றேன்? ஓ கனவா, ஓகே வேலையை பார். சும்மா அதை பத்தி ஜாலியா கனவுல தெரியும்ல. சி வாட் ஹேப்பன், நான் செம்மையா வழுக்கி விழுந்துட்டேன், பிராக்சர் ஆயிடுது, ஒரே கால் வலி, சிரிச்சுட்டு இருக்கிறது, விழுந்துட்டாலாம், பிராக்சர் ஆயிடுதான், கால் வலிக்கிறதான், எல்லாம் சிரிச்சுட்டு சொல்றா. ஏன் பிராக்சர் ஆச்சு, வலிச்சு, எல்லாம் இல்ல. அது மாதிரி இந்த லைஃப் அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா அந்த மாதிரி வெளியில சிரிச்சுன்னு சொல்ல மாட்டோம். உள்ள எப்படி இருக்கும்? உள்ள சிரிச்சுட்டே இருப்பேன். அதுக்கு நின்ன எக்ஸ்ட்ரீம் அவன் அப்படிதான், அவன் அப்படி வீணா போனது நல்லதுதான். அப்படி இல்லை, அப்படி ஆப்போசிட். எந்த இடத்துல எப்படி தர்மத்துல எந்த மாதிரி நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணுமோ அத அன்றைய தெரிஞ்சுட்டு பண்ணுவான், அவ்வளவுதான். அன்றையில் தெரியாம இருக்கிறது என்ன காரணம்? மாயா பரிபிராமிதா, பிராந்தி இருக்கு. கரெக்டா தா போட்டுக்கணும், இல்லைன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவார். என்னது இப்படி எல்லாம் நான் எழுதியிருக்கேன், தமிழ்ல எழுதிடுவா. இங்கிலீஷ்ல டிஹெச் டிஹெச் போட்டுக்கோங்க, டி போட்டுறாதீங்க. பிராந்தி, பிராந்தி மிஸ்கன்செப்ஷன், கன்ஃபியூஷன். என்ன கன்ஃபியூஷன்? முன்னாடி இருக்கிறது உண்மை, நான் வேற இந்த உலகம் வேறுங்கிறது உண்மை, அது மிஸ்கன்செப்ஷன். சாஸ்திரத்துடைய டிக்ளரேஷன் இந்த உலகம் இந்த அனுபவ காலத்துல இருக்கு, உண்மையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அதுதான் அதுக்கு கொடுக்கிற ஸ்டேட்டஸ். வேதத்துல சாஸ்திரத்துல எந்த உபநிஷத்துமே எந்த இதுவுமே இந்த உலகம் உண்மையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை. நீங்க மட்டும் என்ன நினைச்சுக்கிறீங்க? ஆஸ்திகா தானே நீங்க?
ஆஸ்திகனா ஆஸ்திகனா நீங்க? ஆஸ்திக. நான் சொன்னியா சொன்னியா? அதனால்தான் அவர் அப்படி சொல்றாரு. ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட். நீங்க மட்டும் ஏன் நினைச்சுக்கிறேன்? நான் எங்க நினைச்சுட்டேன்? மாயா பரிபிராமிதா, நேச்சுரல் இக்னரன்ஸ் இருக்கிறதுனால நேச்சுரலா ஆயிடுறது அந்த மிஸ்டேக். தலையில எழுத்து புண்ணிய பாவத்துல போய் மாட்டிக்கப்படாதீங்க. எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணாலும் இந்த மிஸ்கன்செப்ஷன் போகாது. அப்படியா? ஏயா அப்ப எதனால போகும் இந்த மிஸ்கன்செப்ஷன்? புரியுறதா? அஜ்ஞானத்தினால போகும். அஜ்ஞானம் போகணும்னா எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணணும்? எவ்வளவுன்னு சொன்னாஜி என்ன யோசிக்கிறதா? முதல் கிளாஸ்ல ரிவைஸ் எல்லாம் பண்றேன்னு அஜ்ஞானம் எப்படி போகும்? கண்டிப்பா புண்ணியத்தினால போகாது, தெரியும் இல்லையா? டவுட் இல்லையே? புண்ணியம் இருக்கணும், புண்ணியமும் இருக்கணும். ஆனா புண்ணியத்தினால போகாது. சோ நாலேஜ் பிராந்தி நிவர்த்தி பிராமிதா பரிபிராமிதா இல்லையா? அறியாமையிலேருந்து ஏற்படக்கூடிய மிஸ்கன்செப்ஷன்ல இவன் மாட்டின் இருக்கான். புருஷா சொப்னே ஜாகிருதி ஏவ. எப்படி சொப்னத்திலேருந்து முழிச்சுண்டு ஓ என்ன நடக்கிறது, ஓ நிறைய பேர் ஓ சொன்னாலா இல்லையா? சொல்லலையா? எங்கதான் சொல்லுவா ஓ. குருவாயூர் பிரசாதம் வந்து ஓ இல்லையா? அந்த ஓ தான் ஏ சொப்னே ஜாகிரதி. ஓ சொப்னமா? எஸ். ஓ இதெல்லாம் உண்மை இல்லையா? அனுபவத்துல இருக்கே. அனுபவத்துல இருக்கிறதுனாலதான் சாஸ்திரம் உண்மை இல்லைங்கிறது. நாம அனுபவத்துல இருக்கிறதுனால உண்மைன்னு வச்சுட்டு இருக்கோம். அனுபவத்துல இருக்கணும், எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு இருக்கணும். எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்ததுன்னா எக்ஸ்பீரியன்சர் மேல டிபெண்ட். therefore not real. முடிஞ்சு போச்சு. இது ஒண்ணு பாருங்க போதும். நீங்க சொல்றது எல்லாமே புரியுது, எல்லாமே புரியுது. நீங்க பாருங்க, நோட்ஸ் பாருங்க, நல்லா புரியுது, எல்லாமே கிளியர். ஆனா என்ன நோனா? அந்த ஆனான்னு சொல்லும் போது இங்க இருந்தோ நான் இங்க இருந்து வரும். என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? நான் அப்படின்னு சொன்னா ஆங்கிறது இந்த கன்னத்துல இருந்து எல்லாம் வரும். நான் இந்த ஜனத்துல ரெண்டு இங்க மீட் ஆகி நானு டிராப் ஆனா பரவாயில்ல. இப்பெல்லாம் லேட்டஸ்டா என்ன கொட்டுறது, நிறுத்துடா அழுகே நிறுத்துடா, நான் மாட்டேன். அப்படியே அழுகாச்சு. என்ன எழுதிருக்கேன்? வேததா மித்யா ஜகத்து மித்யா. ஜகத்து வேற மித்யா போச்சு. இப்போ அது வேற ஒரு துக்கம். ஏன்னா அதை வச்சுட்டு ஏதோ ரீசன் பண்ணிருந்தேன், அதனாலதான் அதுவும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்க. நான் யாரதான் இப்ப குத்தம் சொல்றது? யாருக்கா குத்தம் சொல்றதுக்கு? இருக்கிறது நீதான் சொல்லியாச்சு. அது வேற அத்வைதம் வேற, உனக்கு வேற ஒண்ணுமே இல்லை. பகவானே என்ன நான் ஆக்கி விட்டேல. பகவானையாவது கொஞ்சம் நன்னா வச்சுன்னு அவனை வச்சுட்டு நன்னா ஏதோ மேனேஜ் பண்ணிருந்தேன், வச்சு விஷம் வாங்கி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுவும் நான் சொல்லிட்டேன். உலகமும் உண்மையிலே இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன், இருக்கிறது நான். இப்ப நானே என் தலையில கட்டி நான் என்னை கட்டின்னு அழனமா? பாரு, மாயா பரிபிராமிதா, ஒரு மண்ணும் புரியலன்னு அர்த்தம்.
என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துருது பாருங்க உங்க லைஃப்ல. என்ன சொல்லுவானா, எனக்கு கொஞ்சம் நஞ்சு இருக்கக்கூடிய சப்போர்ட் சிஸ்டத்தையும் நீங்க எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டேலே. அரே பையா, உன்கிட்டதான் எல்லாம் சப்போர்ட்டடா இருக்கு, நீ தான் சப்போர்ட்டா. என்ன சப்போர்ட்டா? என்னோட சப்போர்ட்ல தான் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா சப்போர்ட்டா நல்லா இருக்குல்ல. கோடு வேர்டு சப்போர்ட்டா அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஞாபகம் வரணும் இல்லையா? மயா ததமிதம் சர்வம் ஜெகதவ்யக்த மூர்த்தினா மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி மத்ஸ்தானி பாரத. எல்லாம் என்னை சார்ந்து இருக்கிறது, அவைகள் உண்மையிலே இல்லை. சப்போர்ட்டா? ஆமா, நான் தான் சப்போர்ட் நான் சொல்லலாம். கிளியர்? அப்போ விஷயம் விஸ்வம் மாயா பரிபிராமித்தம், மாயா பரிபிரமணம் அல்லது மாயா இக்னரன்ஸ், அதுல இருந்து ஏற்படக்கூடிய அறியாமை, அறியாமையிலேருந்து இருக்கக்கூடிய தவறுனால பேதத்தா பஷ்யதி. அதனால என்ன ஆயிடுறது? எப்படி பாக்குறான்? காரிய காரணத்தையா. எப்படிப்பட்ட டிவிஷன், எப்படிப்பட்ட பேதம் இல்லையா? துவைத்தம் எப்படி இருக்கிறதுங்க? காரிய காரண காரணம். இதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்தது? இதெல்லாம் வந்திருக்கிறது. இதெல்லாம் எதனால் ஆச்சு? இதனால என்ன ஆகும்? சிம்பிள் யோசிப்பாருங்க. இது யோசிப்போம் இந்த தாட் பேட்டர்ன். நான் கேம்புக்கு வந்துட்டேன், நான் எதனால வந்தேன்னே தெரியல, ஏதோ ஒரு விஷயம் என்ன கூட்டின்னு வந்துருத்தோ. கரெக்டா? I don't know how I came. My dear லூசு, நீ முடிவு பண்ணி தாமா வந்திருக்க. முடிவு பண்ண வர முடியுமா? எதனால எப்படி வந்தேன்னு தெரியல, வந்துட்டேன். எதனால அப்படிங்கறது காரணத்தை குறிக்கிறது. இதனால என்ன? இப்ப வந்துட்டு போயிருக்கேன் இல்லையா, அடுத்த வாரம் ஒரு வாட்டி திரும்பி ஜோசியரை போய் பார்த்தோம்னா ஏதாவது சேஞ்ச் ஆயிருக்கா? நான் இந்த மாதிரி கேம்புக்கெல்லாம் போய் சோத்திரம்லாம் கேட்டு வந்திருக்கேன், கிளாஸ் எல்லாம் கேட்டு, அத்வைத்தம்லாம் கேட்டு வந்திருக்கேன். அவர் ஏதாவது நகர்ந்து போனாரா பாருங்க இல்லையா? ஒன்னும் நடக்காது. ஒன்னும் நடக்க வேண்டாம்னு புரிஞ்சு போயில, அவ்வளவுதான். சோ இதனால என்ன ஆகும்? இந்த புத்தி இருக்குல்ல, காரிய காரண புத்தி, இது வந்து நேச்சுரலா ஒருத்தருக்கு ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுறது. இன்னும் கொஞ்சம் டோட்டலா சொல்ல போனா, இதெல்லாம் வந்திருக்கு, எங்கேருந்து வந்திருக்கு, இனிமே என்ன ஆக போறது, காரண காரிய சர்வம் எஸ் ஸ்வாமி சம்பந்தத்தா. சுவாமி அப்படின்னா தத்துல நீங்க பகவான் பக்தன் அப்படிங்கிற டிவிஷன். ஸ்வ அப்படின்னா நானு, சுவாமி யாரு? சுவாமி பகவான். அப்போ அந்த சம்பந்தத்துல நீங்க வாழ்க்கை முழுக்க ஜென்மாக்கள், பல லைஃப்ஸ் நீங்க அதுல ஸ்பெண்ட் பண்ணிடலாம். நானும் பகவானும் அப்படின்னு ஒரு புக்கு போடுங்க, மீ அண்ட் மை லார்ட். லாயர் போடுறது இல்ல, மீ அண்ட் மை லார்டு. மீ அண்ட் மை லார்டுங்கிறது யாரு? பகவான். புக்கு போடலாம், எவ்வளவோ டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்கும், எவ்வளவோ மிராக்கிள்ஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் பகவான் பக்தன்கிற பேதம். என்ன புரிஞ்சுக்கோங்க, பகவான் பக்தங்கிற பேதம் வந்து இட் இஸ் அ சுப்பீரியர், நல்ல என்ரிச்டு ரிஃபைன்டு சம்சாரம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? சிஷ்யா ஆச்சாரிய தயா, அதே விடல. டிவிஷன் டிவிஷன் தானே, சிஷ்ய ஆச்சாரிய, பித்ரு புத்ரா, ஆல் ரிலேஷன்ஷிப், ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப். இதெல்லாம் என்னிலிருந்து இதெல்லாம் வேற, இதெல்லாம் இதெல்லாம் வேற, இதெல்லாம் வேற, இதெல்லாம் வேற, இதெல்லாம் வேற அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்கா மைண்ட்ல இந்த பேத புத்தி இருக்கு. பேததா ஆத்மனா.
ஐ ஆம் டிஃபரெண்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு. எப்படிப்பட்ட? நான் எங்கெல்லாம் இருக்கேன்? பிதுருவா பிதாவா இருக்கேன், சிஷ்யாவா இருக்கேன், ஆச்சாரியாவா இருக்கேன், இல்லையா, சுவாமி பக்தனா இருக்கேன். இது எல்லா விதமான டிவிஷன்ஸை அவன் விஸ்வத்தை மொத்தமா பிளவுபட்டதாக இது எல்லாத்தையும் பார்க்கிறான். எப்படி பார்க்கிறான்? இவை எல்லாம் உண்மை என்று பார்க்கிறான். விஸ்வன் பஷ்யதி காரிய காரணத்தையா ஸ்வஸ்வாமி சம்பந்தத்தா சிஷ்யாச்சாரியத்தையா ததைவ பித்ருபுத்திராத்யாத்மனா. எனி சம்பந்தா ஹாஸ் டூ திங்ஸ். ரெண்டு இருக்கு. அந்த ரெண்டுங்கிறது உண்மை. என்னுடைய ஐடென்டிட்டி ஏதோ ஒன்னத்துல இருக்கு. சொப்னே ஜாகிரதி ஏவ. சொப்னத்திலிருந்து முடிச்சுண்டு ஓஹோஹோஹோ அங்க இருந்தக்கூடிய டிவிஷன், அங்க இருந்தக்கூடிய உலகம், அங்க இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட், அங்க இருக்கக்கூடிய பகவான் பக்தன், அங்க இருக்கக்கூடிய சிஷ்யாச்சாரியா, அங்க இருக்கக்கூடிய காரண காரிய இதெல்லாம் வந்திருக்கு. எல்லாம் ஆல் சொப்னத்துல இருந்து முழிச்சுக்கிறான். சொப்னத்துல இருந்து முழிச்சுக்கிறான்னா உதாரணம் என்ன? ட்ரீம்ல இருந்து முழிச்சுட்ட உடனே அங்க டிவிஷன் ரியலா இல்ல. வேர்ல்டே டிவிஷனுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது? வேர்ல்டு. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வேர்ல்டு, எக்ஸ்பீரியன்சர். கரெக்டா? இதான டிவிஷன். முழிச்சுட்ட உடனே நானும் அந்த உலகமா? அப்படி இல்லையே, என்ன தவிர ஒண்ணுமே இல்லையே அப்படின்னு எப்படி புரிஞ்சுக்கிறானோ, இந்த தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரத்தை அல்ல அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட கிரந்தத்தை இல்ல பிரஸ்தான திரயத்தை படிச்சு புருஷா என்ன ஆயிடுறான்? சொப்னே ஜாகிரதி ஏவ. இவ காரணம் இங்க புரிஞ்சுக்கிறான். தான் புருஷகான்னு புரிஞ்சுக்கிறான். புருஷான்னு என்ன அர்த்தம்? சர்வம் பூரயதி இது புருஷா புரீஷேதே புருஷா. எது சாட்சி சைத்தன்யமா இந்த புரியில் இருக்கிறதோ, எது எல்லாத்தையும் வியாபித்து இருக்கிறதோ, பூரயதி சர்வம், அப்படிப்பட்ட நான் புரிஞ்சுக்கிறான். therefore எனக்கு வேற ஒன்னும் கிடையாது. அப்ப ஏற்பட்ட பேத பிராந்தியை நீக்கிய, என்ன சொல்றோம்? பேத பிராந்தியை நீக்கிய குருநாதருக்கு, தட்சிணாமூர்த்திக்கு நமஸ்காரம். இப்ப ஒரு கொஸ்டின் வரும். நாலேஜ் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் இந்த டிவிஷன்லாம்? இல்லையா? நான் இருப்பேன், இந்த உலகம் இருக்கும்ல நாலேஜுக்கு அப்புறமும். யாராவது ஒருத்தர் ஞானத்தை அடைஞ்சு உலகம் மறைஞ்சு போச்சுன்னா மத்தவாலாம் என்ன ஆகுது? ஆமா, எல்லாமே மூஞ்சியே எல்லாம் தெரியும் எல்லா இடத்துலயும். எல்லா இடத்துலயும் பகவான் மூஞ்சியா தெரியும். சினிமால காட்டுவான், அங்கங்க அப்படியே தலையை அப்படியே காட்டுவான். எல்லாமே அவருக்கு பகவானா தெரியறது. என்ன தெரியும்? ஒன்னும் தெரியாது. ஐயோ, இருக்கிறது இருக்கிறபடி இருக்கும், உண்மை இல்லைன்னு தெரியும். அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். சீமிங் டிஃபரன்ஸ் ஆயிடும். பேதம் ஆஸ்தோ பேதம் ஆயிடும். அவ்வளவுதான். நீங்க அறிவு அடைஞ்சுட்டேலா இல்லையாங்கிறதுக்கு இது ஒரு இண்டிகேட்டரா கூட நீங்க வச்சுக்கலாம். இருக்கிறதெல்லாம் ஆஸ்தோ ஆயிடுதா? கிளியர்? அகம் சத்தியம் ஜெகன் மித்யா. அப்புறம் என்னுடைய நேச்சர் எப்படிப்பட்டது? நிசம்பந்தம். அலைக்கும் ஜலத்துக்கும் அலைக்கும் என்ன சம்பந்தம்? ஒண்ணு கொஞ்சம் கேட்டா, அலைக்கும் சமுத்திரத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம்? ஆக்சுவலா பார்த்தா ஒரு சம்பந்தம் இல்லை. ஏன்? அதுவும் ஜலம், இதுவும் ஜலம் தானே. எனக்கும் இந்த உலகத்துக்கு என்ன சம்பந்தம்? எனக்கும் உடம்புக்கு என்ன சம்பந்தம்? எனக்கும் உங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை. ஏன்? இருக்கிறது ஒரு வஸ்து, பிரம்மன், சுவாத்மானமேவ அத்வயம். எந்த வந்தது? சுவாத்மானமேவ அத்வயம் எங்க வந்தது?
ஸ்வாத்மானமேவ அத்வயம் எங்க வந்ததோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். கிளியர்? அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பூரம் பாஞ்சனலோ நிலோபரமஹர் அஹர்நார்த்தோ இமான்சுஃப் புமான் இத்யா பாதி சராச்சராத்மகமிதம் யஸ்யைவ மூர்த்யஷ்டகம் நான்யத் கிஞ்சன வித்யதே விம்ருஷதாம் யஸ்மாத் பரஸ்மாத் விபோஹ தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தயே நம இதம். ஸ்ரீ தக்ஷிணாமூர்த்தயே. சோ ஞானியா இருந்தாலும் அஜ்ஞானியா இருந்தாலும் அடிப்படையா ஒரு விஷயம் ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும் நமக்கு. ஆஸ் சனாதன தர்மி, நீங்கெல்லாம் சனாதன தர்மத்துல இருக்கப்பட்டவாளா அப்படின்னு கேட்டா கேள்வியே தப்பு. தெரியுமா? ரிலிஜன் மாதிரி ஈக்குவேட் பண்ணிடப்படாது. நான் சனாதன தர்மி, நான் சனாதன தர்மி இல்ல அப்படின்னா சனாதன தர்மம் என்னன்னு தெரியலன்னு அர்த்தம். என்டையர் ஹியூமன் கைண்ட் வித்தவுட் எனி சாய்ஸ் சனாதன தர்மத்துல தான் இருக்கு, இருந்தது, இருக்கணும். ஏன்? யாரு தர்மத்தை கடைபிடிக்கணும்? யாரு மத்தவாளை ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது, அவ்வளவுதான். யாரு பகவானுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணணும், முடிஞ்சு போச்சு, அவ்வளவுதான். அது நீ எந்த காடு வேணாலும் சொல்லிக்கோ, எந்த ரிலீஜன் வேணாலும் சொல்லிக்கோ, எப்படி வேணா நீ பகவானை வழிபட்டுக்கோ. ஓகே, நீ நின்று வழிபடு, படுத்துன்னு சொல்லு, உட்காந்துன்னு சொல்லு, இல்ல ரிவர்ஸ்ல நின்று சொல்லு. சில காட்டுலாம் போனேன்னா அவன் நார்மலா நிக்க மாட்டான், ஒரு பெரிய கொம்பு இருக்கும், கொம்பு மேல நின்று நடப்பான். நம்ம 5 விரல் வச்சு ஒருங்கா பாதத்தை வச்சு நடந்தாலே நமக்கு ஷூ வேண்டி இருக்கிறது. அது பேர் என்ன? வாக்கிங் குஷனா இருக்கும். பாட்டா போட்டா நடக்க முடியாது. ஸ்கெச்சர்ஸ் போட்டா நடக்கலாம். எப்படி பாரு? ஓகே, அதெல்லாம் கம்ஃபர்டபுளா பண்ணிக்கோங்க. காலுக்கு இருக்கு, அந்த இது இருக்கு, எல்லாம் இருக்கிறது. அவன் குச்சி மேல நடக்கிறான். இந்த குச்சி மேல நடந்து பகவான் பிரீத்தி பண்ணறதுல ஒரு ஒரு அது ஒரு வழிபாடு. அந்த மாதிரி கேம்ப் கூட்டின்னு போவேலாச்சு. நீங்க எல்லாம் குச்சி மேல நின்று தான் கிளாஸ் கேட்கணும். அங்கேயும் ஒருத்தன் தூக்கி போயிடுவான். ஏன்னா கிளாஸுக்கு அவ்வளவு பவர் இருக்கு. ஏண்டா குச்சி மேல நிக்க வச்சு கிளாஸ் கேட்க வச்சாலும் டொயின்னு ஒரு தூக்கி நீ அங்கேயும் அப்படியே பேலன்ஸ் பண்ணி அட்ஜஸ்ட். அதாவது பகவானோட அதிகமா ஒரு விபூதி இருக்கிறதுனா இவனுக்கு தூங்குறதுல இருக்கு. பல விதமா இருக்கு எல்லாரும் இல்லையா, ஏதோ ஒரு விதமா வழிபடுவா. சனாதன தர்மி நான் சனாதன தர்மின்லாம் கிடையாது. சனாதன தர்மம் தான் அதுதான். தெரியாதவா தெரிஞ்சவா கன்ஃபியூஸ் ஆனவா இப்படி பேசின்னு இருப்பாளே தவிர பை டிஃபால்ட் அடுத்தவாள் ஹர்ட் பண்றது கொஞ்சம் ஐயோ எதுக்கு அப்படின்னு தோணும்ல, அது சனாதன தர்மம். கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணலாமே தோணும்ல, யாருக்கு தோணும்? யாருக்கு வேணாலும் தோணும். யோசிச்சு பாருங்க, அதுதான் சனாதன தர்மம். அப்போ அப்படிப்பட்ட விஷயம் ஞானியா இருக்கட்டும் அஜ்ஞானம் இருக்கட்டும், வேதாந்தத்துக்கு வந்திருக்கட்டும் வராம இருந்திருக்கட்டும், ஏன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் அடிப்படையில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னு சொன்னா பகவான் என்ன, இந்த உலகம் என்ன. போன ஸ்லோகத்துல ஜகத்தோடைய சத்தியங்கிற ராங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டோம். This Jagat is as good as not there. என்ன ஸ்டேட்மெண்ட், என்ன வார்த்தை? as good as. நல்ல சில இங்கிலீஷ்ல சில வார்த்தைகள் எல்லாம் ரொம்ப அப்ராப்ரியேட்டா பளிச்சுன்னு போய் உட்காரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு.
அப்ப நீங்க என்ன அது பண்ணிட்டோம். ஆனா அந்த அந்த ஞானம் நமக்கு பரிபூர்ணமா அந்த அளவுக்கு நமக்கு நிஷ்டை இல்லையா? இப்படி பிரம்மாகார விருத்தி. அப்ப நாட் தேர்னா வாட் இஸ் தேர்னு கேள்வி வரும். வாட் இஸ் தேர்? பிரம்மன் அகம் சன்மாத்திர. அப்படி அந்த அனுபூதி அந்த நாலேஜ்ல தெல்ல தெளிவா எப்பவுமே அது பேர் தான் பிரம்மாகார விருத்தி. இருக்கிறது பிரம்மன், அதுதானா அகம் பிரம்மாஸ்மி. பிரம்மாகார விருத்தி யாரோ சொன்னா ஞாபகம் இருக்கா? அது சொல்லலையா? கேள்விப்பட்டிருக்கல பிரம்மகார விருத்தி? முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் நடந்தது. எங்க நடந்தது? இங்க சுவாமிஜி மூலியமா ஒரு கிளாஸ் பிரம்மகார விருத்தின்னு சொன்னாங்க. விவேக சூடாமணியில சில பேர் படிச்சிருக்கோம், மற்ற பேர் ஃபியூச்சர்ல படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. Therefore, என்ன இது வரத்துக்கு என்ன பண்ணணும் சொன்னா, அடிப்படையா பகவான்னா என்னங்கிற நாலேஜ் ரொம்ப முக்கியம். அதையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். From which everything, because of which everything, unto which everything. இதான் ஈஸ்வரா. The thing is ஈஸ்வரா. அதனால இருக்கிறது எல்லாமே, all that is here is ஈஸ்வரா. இது சில பேர் மஞ்சக்குடியில பார்த்திருப்பேன், சில பேர் ஆணைக்கட்டியில பார்த்திருப்பேன். இருக்கிறது பகவான் தான், பகவானுடைய மேனிஃபெஸ்டேஷன் தான் எல்லாம் இல்லையா? அப்படி இந்த உலகத்தை, இந்த காஸ்மிக் யூனிவர்ஸ யாரு இந்த திருஷ்டியில் பார்க்கிறாரோ, பார்க்கிறார்னா இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட எல்லா டிரான்சாக்சன் பண்றாளோ, ஓகே, அவளுக்கு இந்த ஜர்னி ஆக்சலரேட் ஆகும், இந்த ஜர்னி ஸ்மூத் ஆகும், ரிலேட்டிவா ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பா இல்லையா? நல்லபடியா எல்லா விசேஷங்கள் எல்லாம் மங்களமா எல்லாம் நடக்கும். இதெல்லாம் சொல்லப்படுறது ஏன் அப்படின்னா விஸ்வரூப தரிசனம். 1 or 2 கேட்கப்படாது. டவுட்ஸ் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோ. என்னது, எப்போ, யாரு, யாரு எடுத்தா, எவ்வளவு இட்டாச்சு, ஜோக்கு கூட செடிக்க தெரியல உங்களுக்கு. இப்போ விஸ்வரூபம் ஈஸ்வரா, விஸ்வரூபம் விஸ்வரூபமாக வெளிப்பட்டிருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரன், manifested as this entire universe, பரமாத்மா. அதனால் therefore பூஹு, பூஹுன்னு என்னது? என்னது இல்லையா? இந்த என்டையர் பிருத்திவி, அம்பஹா ஜலம், சோ பிருத்திவி ஜலம், அனலஹா ஃபயர் நெருப்பு அக்னி, அனிலஹா வாயு, நிலையதி வாயு ஒரு இடத்துல இருக்காதான். அம்பரம், அம்பலத்துக்கு போனீங்க, அம்பலத்துக்கு வந்தே என்ன அம்பலம்? அம்பலம்னா என்னது? அப்பளம் இல்ல, பாரு அதுதான் சொல்றேன். நேற்றுக்கு தானே அம்பலத்துக்கு போன நீ. இது அம்பரம் ஆகாஷா. அதனால எங்க அம்பரம் எங்க கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கோயில? சித் அம்பரம். அம்பரம் அழகான வார்த்தை. என்டையர் பிருத்திவிக்கு இல்லையா, பிருத்திவி பூதேவிக்கு இது அழகா ஒரு புடவை மாதிரியா அம்பரம். இது ஆகாஷம், சித் அம்பரம். அப்ப டைரக்டா சைத்தன்ய ஸ்வரூபத்தை வழிபடுறது தான் அந்த பரமேஸ்வரன், சிதம்பரேஸ்வரன். புரியுதா? ஸ்பேசிஸ் as a cover, சாரி பூமாதாக்கு சாரி. அதனால அம்பரம். பூரம் பான்ஸ்ய நலோ நிலோ. அகர்ணார்த்தா, அகர்ணார்த்தகன்னா சூரியன், லார்ட் ஆஃப் த டே இல்லையா? தினகரஹா, சொல்ல தினகர், தினகரன். யாரு தினத்தை ஆக்கிறாரோ அப்படி. ஹிமாம்ஷு
ஹிமான்ஷுன்னு இருக்கு பாருங்க. ஹிமான்ஷுன்னா சந்திரன். ஸ்கூலா ரேஸ் வருமா, அவன் பேசினாலும் கூலா இருக்கும், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். புமான். அஞ்சு இது ஆயிடுதான். சூரிய சந்திரன் 7 ஆச்சா? ஞாபகம் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னோம், ஞாபகம் இருக்கா? அஷ்டமூர்த்தி இருக்கு. இத்யாபாதி இதி ஆபாதி சராச்சராத்மகம் எஸ்ஸைவ மூர்த்தி அஷ்டகம். மூர்த்தி அஷ்டகம் பாருங்க. 8 விஷயமாக, 8ஆக, அஷ்டமூர்த்தியாக, சராச்சராத்மகம் நகரக்கூடிய. சராச்சராத்மகம் நிறைய பார்த்தோம். சராச்சர, சச்சராச்சர அப்படிலாம் ஞாபகம் இருக்கா? குருஸ்தோத்திரத்திலையும் வந்தது. எல்லாம் இந்த 8 விஷயங்கள் கொண்ட மொத்த மூவிங் நான் மூவிங் இந்த மொத்த பிரபஞ்சமும் ஈஸ்வரா. யஸ்மாத் பரஸ்மாத் விபோஹோ. பாருங்க, விபோஹோனா வியாபகம். வியாபகம் சொன்னா விஷ்ணு. வியாபகம் சொன்னா விஷ்ணு. இப்ப என்ன எடுத்தீங்க? தட்சிணாமூர்த்தியும் விஷ்ணு ஒன்னு ஆயிடுத்து. பார்த்தீங்களா? இதனால் எல்லாம் வியாபித்திருக்கிறது. இதுதான் ஈஸ்வரா. அந்நியத்து கிஞ்சத்து வித்யதே விமர்சதாம். விமர்சதாம்னா நல்லா என்கொயர் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது. என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்? இருக்கிறது எல்லாமே பகவான் தான். பகவானுக்கு வேற ஒன்னொன்று நான் அந்நியத்து கிஞ்சித்து அஸ்தி. பகவானுக்கு வேற ஒண்ணு கிடையாது. பாருங்க, இது ஃபர்ஸ்ட் உபாசனா. உபாசனையிலேயே அஜ்ஞானி ஆஸ்பெக்ட்லயே என்ன, பகவானை தவிர வேற ஒன்றும் கிடையாது. சர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜெகத்து, சர்வம் சிவமயம் ஜெகத்து. எப்படியே பூரம் பாஞ்சனலோ நிலோ பரமகர் நார்த்தோ ஹிமான்ஷு புமான். புமான் 8வது என்னது? புமான்னா ஜீவர்கள். இதி ஆபாதி சராச்சராத்மகமிதம் எஸ்ஸைவ மூர்த்தி அஷ்டகம். என்டையர் வேர்ல்டுக்கு ஒரு டெபினேஷன் வந்துருத்தீங்க. சோ உங்கூட சண்டை போடுறவா யாரு? யாரு உங்கூட சண்டை போடுவா? யாரு? யாரவா? நானே தானா? ஜென்ரலா ஓளறதுன்னு பேரு. இப்ப என்ன பேசிட்டு இருக்கேன் நானு? எல்லாமே பகவானுடைய வெளிப்பாடுன்னு சொன்னா, உங்கூட சண்டை போடுறவா நானு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? டோட்டலி லாஸ்ட் இட்னு அர்த்தம். பகவான் தான், பகவானுடைய வெளிப்பாடு தான் அது. எந்த நேரத்துல எந்த கான்டெக்ட்ல என்ன கேட்கிறேன், என்ன பதில் சொல்லணும், இப்பெல்லாம் திங்க் பண்ணேன்னு அர்த்தம். 2ஆம் தடவை எழுந்து போய் ஒரு தோசை போட்டு வந்த போய் நினைச்சேன் நான் இப்படிதான் பதில் சொல்லுவேன். அதனாலதான் ஜி நான் முன்னாடியே ஒன்னு உள்ள சைட்ல அமுக்கி கொண்டு வந்துட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு போட்ட உடனே மடிச்சுடுவா, அப்புறம் மேல 2 அப்படி போட்டுப்பா. இப்படின்னா 2 போட்ட மாதிரி தான் இருக்கும், தெரியுமா? ஐடியாஸ்லாம் இருக்கு. ஓகே ஓகே. நான் அந்நியத்தை கிஞ்சது அஸ்தி, பகவானை தவிர வேற ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு யாரு விமர்சதாம், யாரு எது கண்ணுக்கு தெரியறதோ அதுல இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக புரிஞ்சுண்டு விஸ்வரூப ஈஸ்வரனை யாரு புரிந்து கொண்டு அப்படி ஏற்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்து சதா சர்வதா அந்த தியானத்தில் இருக்கின்றாரோ, அப்ப பிரம்மைவ வேதம் இதம் புரஸ்தாத் தட்சிணதா உத்தரதா இல்லையா? பிரம்மைவ இதம் சர்வம், சர்வம் கல்விதம் பிரம்ம. வார்த்தைகள் உபனிஷத்தோட வார்த்தைகள். இந்த பிரம்மங்கிறது என்னது இந்த இடத்துல இல்லையா? சகுண ஈஸ்வரா. ஆனா பிரம்மனுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்னது? இருக்கக்கூடியது இல்லையா? நிர்குண பிரம்மன். ஞானி என்ன பண்ணுவான் இல்லையா? அந்த பிரம்மன் நிர்குணன், அது நான் தான் சொல்லி தன்னை தான் எல்லாவற்றிலும் பார்க்கிறது, எல்லாவற்றிலும் தன்னை பார்ப்பான். கரெக்ட். அதுதான் அடுத்த ஸ்லோகம். விமர்சதாம், என்கொயரி அப்பான் ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், விசாரம் வித் ஸ்கிரிப்சரலி இல்லையா ப்ராப்பரா புரிஞ்சதுனால
தட்சிணாமூர்த்தி எப்படி இருக்கார்? சர்வமாவும் இருக்கார். மூர்த்தி அஷ்டகமா இருக்கார். அந்த மூர்த்தியே பாருங்க 8 இருக்கும். அதுல 8 விஷயம் இருக்கும். பார்த்தீங்களா? அதான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னது. அது என்னது அந்த 8 விஷயம்? அண்ட சராச்சர பிரம்மாண்ட சிற்றண்ட பேரண்ட சர்வமும் அதுதான், அதுக்குள்ள அடக்கம். உன்னை இப்படி விஸ்வரூபமா தியானம் பண்ணிக்கோ. சோ தட் உனக்கு குவாலிஃபிகேஷன் இந்த ஞானம் வரும். ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஞானமூர்த்தி ஆயிடும். அவ்வளவுதான். விஸ்வமூர்த்தி என்ன ஆயிடுவார்? ஞானமூர்த்தி ஆயிடுவார். கிருஷ்ணமூர்த்தி என்ன ஆவாருன்னு கேட்கப்படாது. மூர்த்தி ஃபர்ஸ்ட் மூர்த்தி. அது என்னது? இது நல்லா இருக்கு பாருங்க. மூர்த்தி அப்படின்னா அது ஒரு பகவான், ஒரு சுவாமி. அது ஏக ரூபம். அதே மூர்த்தியோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் விஸ்வமூர்த்தி ஆயிடுத்து வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் இந்த மூர்த்தி எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது? டோட்டலா ரெப்ரசென்ட். ஃபர்தர் விஷயம் என்ன ஆயிடுது? ஞானமூர்த்தி. ஞானமூர்த்தின்னு என்ன? சர்வம் பிரம்மமயம் அகமேவ. சோ விஸ்வரூபத்துக்கு சர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜெகத்து அதுவா சர்வம் சிவமயம் ஜெகத்து. ஞானத்துல என்ன? சர்வம் ஆத்மமயம். அப்படிப்பட்ட விஸ்வமூர்த்தியாக ட்ரூலி ஞானமூர்த்தியா இருக்கக்கூடிய தட்சிணாமூர்த்தி எங்குருமூர்த்தி அநேக கோட்டி நமஸ்காரம். சர்வாத்மத்வமிதி ஸ்புடீகிருதமிதம் யஸ்மாதமுஷ்மின் ஸ்தவே தேனாஸ்ய ஸ்ரவணா ததர்த்தமனநாத் ध्यानाश्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्व महाविभूति सहितम् स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत् पुनरष्टदा परिणतम्. எப்படி பண்ண? சித்யேதத் புனரஷ்டதா பரிணதம் ச ஐஸ்வர்யமவ்யாஹ்ருதம் ஐஸ்வர்யமவ்யாஹதம். சர்வாத்மம் என்ன? என்டையர் பலன் என்ன? சொன்னோம். ஞானமூர்த்தி சர்வம் ஆத்மமயம். எல்லாவற்றிலும் நான், எல்லாமாகவும் நான், நானே எல்லாம், எனக்கு வேறா ஒண்ணும் இல்லை. இதுதான் சர்வாத்மம். அப்போ இத்தனை நாள் நானுங்கிறது அப்படிதான் இருந்திருக்கு. அப்படிதான் அது. ஆனா அது மேல் ஆரோபித நானாவித அத்தியஸ்த ஆரோபித நானாவித அத்தியாசம் நீங்கிது. அத்தியாசம்னா என்ன சொன்னேன்? அத்தியாசம் நான் இந்த 2 நாள் 3 நாள் நான் அத்தியாசம் வார்த்தையே கேட்கல. ஜி யாரா இருக்கல? நான் சொல்லுவேனா ஜி நான் கேட்கலன்னு? சொல்ல மாட்டேன். நீங்க கேட்கும் போது நீங்க சொல்லிருப்பேன்னு தெரியும். எனக்கு தெரியலங்கிறது எனக்கு தெரியும். அதனால நான் என்ன பதில் சொல்லணும்னு எனக்கு தெரியும். எப்படி ஸ்மார்ட் பாருங்க நீங்க. குரூப் டிஸ்கஷன்ல வந்துதா? அத்தியாசம்லாம் வந்துதா? இந்த பக்கம் யாரும் குரூப்பே பண்ணலையா? என்ன? எஸ் சூப்பர். ராம்கி சொல்லிட்டேன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம். நைஸ். அவ்வளவுதான். இத்தனை நாள் நான் என் மேல ஏத்தின்னு வச்சுட்டு இருக்கிற அத்தியாசம் நீங்கி நான் எப்படி இருக்கேன்? பிரம்மத்துவ பிராப்தி. என்னுடைய பிரம்மத்துவத்தை நான் ரீகெயின் பண்ணிட்டேன். ரீகெயின் பண்ணிட்டேன்னா இத்தனை நாள் எங்க விட்டேன்? இங்கேயும் விடல. மிஸ்டேக் பண்ணி வச்சிருந்தேன். மிஸ்டேக் எடுத்துட்டேன். சர்வாத்மம். சர்வாத்மம் என்ன சொன்னேன்? ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். எல்லாவற்றிலும் நான், எல்லாமாகவும் நான், எனக்கு வேறா ஒன்றும் இல்லை. இருக்கிறது நான் தான். நான் அந்நியத்தை கிஞ்சது அங்க சொன்னார் இல்லையா? பகவான் தவிர எதுவும் இல்லைன்னு. அந்த பகவான் நானா எடுத்துனா பூரம் பாஞ்ச நலோ நிலோ பர மகர்நார்த்தோ இமான்சு புமான் இத்யாபாதி சராச்சராத்மகமிதம் யஸ்யைவ மூர்த்தி அஷ்டகம் அகமேவ மூர்த்தி அஷ்டகம். அவ்வளவுதான். இருக்கிறது நான் தான் தெரிஞ்சிடும். என்ன நான் எப்படி இருக்கேன்?
பூவா இருக்கேன், அம்பரமா இருக்கேன், ஜலமா இருக்கேன், எல்லாமாகவும் இருக்கேன். சப்போஸ் முறைச்சு பார்த்து 10 பில்லியன் லைட் இயர் டிஸ்டன்ஸ்ல ஒரு ஸ்டார் வந்திருக்கு அப்படின்னு யாராவது சொன்னான்னாக்க அது யாரு? நானா அப்படின்னாக்க என்ன அர்த்தம்? புரியலன்னு அர்த்தம். நான் தான் அப்படின்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம்? புரிஞ்சுருத்துன்னு அர்த்தம். நானா இன்னும் புரியல, நான் தான் புரிஞ்சுருத்து. அஜ்ஞானி இப்படி என்ன பார்த்தா என்ன அர்த்தம்? ஏதாவது புரியுறதா இல்லையா? நான் பாட்டுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணிட்டே இருக்கேனே. நானா புரியல, நான் தான் புரிஞ்சுதா? என்ன புரிஞ்சுதோ போ, சமாரோபதான் தெரியும். சர்வாத்மம் இது அகமாத்மா சர்வாத்மா, அதான் ஞானம். ஒண்டர்ஃபுல். பாருங்க, அமுஷ்ணிம் ஸ்தவே, ஸ்தவே அப்படின்னா ஸ்தோத்திரம், ஸ்துதி. இவ்வாறு இந்த ஸ்தோத்திரம் மூலியமா 9 தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரங்கள்ல என்ன பண்ணிட்டோம் இல்லையா? இந்த என்டையர் உபனிஷத்தை சாரம் பண்ணி இல்லையா, இருக்கிறது சப்ஸ்டன்ஸ் ஆகிய ஆத்மா நான் தான். பலதா தெரியறது வெறும்ன நேம் அண்ட் ஃபார்ம், அவ்வளவுதான். அதுக்குன்னு ஒரு இது கிடையாது. இந்த நேம் அண்ட் ஃபார்ம் எப்படி நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம்னா, ஃபிளைட் we are having a tough என்ன bumpy ride today, turbulence சொல்லுவோம். டர்புலன்ஸ், ஆமா டர்புலன்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா? டர்புலன்ஸ் என்ன பண்றது தெரியுமா? என்ன ஆகும்? ஆடும். ஏன் ஆடும்? காத்துல ஆடாது. ஐயோ ராமா, காத்துல ஆடுற அளவுக்கு புலையன் பண்ணான்னா காத்துல அடிச்சுன்னு போடும். ஐயோ, டர்புலன்ஸ் எதனாலனா நீங்க மேகத்துக்குள்ள போவேல், கிளவுட்ஸ்குள்ள போவேல். அப்போ கிளவுட் உங்களுக்கு தெரியறதுன்னு அதுக்கு ஒரு அப்பப்போ ஒரு ஃபார்ம் இருக்கணும். ஆனா கிளவுடுக்குள்ள போறல, கிளவுடுக்குள்ள போனா டங்குன்னு இடிச்சுக்கணும்ல. ஆக்சுவலி கிளவுடுக்கு சப்ஸ்டன்ஸ் இருந்ததுன்னா பிளேன் எப்படி போகணும்? இப்படி போகணும், இப்படி போகணும், இப்படி போகணும், இப்படி போகணும், நேர போக முடியாது. ஏன் பிளேன் நேர போறத? பிளைட்ட கிளவுட் இருந்தாலும் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போனா கஷ்டம். இந்த ஸ்பீட்ல நீ கிளவுட பிரிட்ஜ் பண்ணிட. அந்த பைலட் எப்படி ஜி சொல்றீங்க? கிளவுட் எனக்கு தெரியறது, அத போய் நான் இடிச்சுட்டா என்ன ஆகிறது பிளைட் அப்படின்னு அங்க போய் ஆர்கி பண்ணா என்ன ஆகாது? நீங்க கொச்சியில இருந்து சென்னைக்கு போற பிளைட்ல உட்கார்ந்து இருக்கேன். உன் பிளைட் தர நான் மேகத்தை இடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா என்னைக்கு சென்னைக்கு போறது? எப்படியாவது எங்கேயாவது போய் லேண்ட் பண்ணிடுறா. எப்படி இருக்கு கிளவுட்? நேம் அண்ட் ஃபார்ம் இருக்கு, சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கா? அதுதான் இந்த என்டையர் பாடி, அனாத்மா பிரபஞ்சம், பாடி மைண்ட் வேர்ல்டு. உடனே இப்படி அடிச்சுன்னு பார்ப்போம், ஜி வலிக்கிறது. அந்த வலியும் நாம ரூபம். அமுஷ் மீன்ஸ் தவே. இப்படிப்பட்ட ஸ்தோத்திரத்தை வச்சு மொத்த விஷயம் பண்ணினோம். இந்த சர்வாத்மம் எப்படி தெரியும் இல்லையா? அஸ்ய ஸ்ரவணாத் மனநாத் தியானாச்ச. ரொம்ப சிம்பிள். இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இல்ல வாழ்க்கை முழுக்க ஸ்ரவண மனன நிதித்தியாசனத்தை பண்ணிட்டு இருக்கணும். பண்ணிட்டே நினைச்சுட்டு ஊரை சுத்தப்படாது. பண்ணிட்டே வேணா ஊரை சுத்தம் பண்ணணும். பண்ண 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 ஊரை ஒன்னும் ஊரெல்லாம் சுத்த முடியாது. பண்ண 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 உங்களுக்கு இதுலயே இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. ஜெனரலா கன்க்ளூட் பண்ணுவோம் எல்லாம் முடிஞ்சிருது அப்படின்னா. அதுக்காக எச்சரிக்கை பண்றேனே தவிர, ஸ்ரவண மனன நிதித்தியாசன ஞான யோகத்தை சொல்றது. ஞானத்தை அடைய வேண்டிய கூடிய மார்க்கம் ஸ்ரவண மனன. அழகா கன்க்ளூடே பண்ணிட்டு தனியா சம்மரிங்கிறது தேவையில்லை. டெலிபரேட்டா பண்ணல.
ஸ்ரவண மனன நிதித்தியாசனம். இதுதான் சாதனை. என்ன மார்க்கம்? நீண்ட காலம் படிக்கணும், படிக்கிறது மட்டுமே இருக்கணும், அதை மட்டுமே சிந்திக்கணும், அல்லது மேக்சிமம். அப்புறம் அதே விதமா வாழணும். அதே விஷயமாக உங்களுடைய மனசுல ரீலிவிங் த டீச்சிங் தியானம் ஆத்து, அலர்ட் லிவிங்லாம் சொல்லுவோம் நம்ம. சோ ஸ்ரவண மனன நிதித்தியாசனத்து மூலியமாக அஸ்ய ஸ்ரவணாத் ததர்த்த மனநாத் தியானாச்ச, ஸ்ரவணத்துக்கு அப்புறம் ஏற்படக்கூடியது மனனம் நிதித்தியாசனம். இது நேச்சுரல் ப்ராக்ரஷன். நான் மார்னிங் ஃபுல்லா மனனம் பண்ணிட்டு சாயந்தரம் ஃபுல்லா ஸ்ரவணம் பண்ணணும், இப்படி நீங்க பிளான் பண்ணிக்கிறது இல்லை. கேட்கணும், கேட்கறது ஸ்ரவணமாகும். கேட்டுட்டே இருக்கணும், அதே மனனமாகும். கேட்டுட்டே இருக்கிறது அதுவே நிதித்தியாசனம் ஆகும். அந்த அளவுக்கு கேட்கணும். சரி, நம்ம ஒரு விஷயத்த பண்ணணும் சொன்னா என்ன மைண்ட்ல வரும்? எப்ப முடியும் ஜி, எப்ப முடியும்னு கேட்டோம்னாலே இன்டைரக்டா மாட்டின்னு இருக்கோம்னு அர்த்தம். கேம்ப் எப்ப முடியும் ஜி கேட்டேனா கண்டிப்பா முடியும். அது இது இல்ல சொல்றேன், பட் அந்த மென்டாலிட்டி இருக்கு இல்லையா, கம்ப்ளீட் ஆனும்னு. இங்க மட்டும் அந்த மென்டாலிட்டி எடுத்துடணும். முடிச்சுடலாமாங்கும் போது எங்கேயோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அர்த்தம். இது முடிக்க கூடிய விஷயம் இல்லை, முடிவுக்கான விஷயம். என்னது? முடிக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை, முடிவுக்கான விஷயம். அந்த முடிவு என்னது? சர்வாத்மம். தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் முடிச்சிட்டேலா? த எண்ட் கிடையாது. இது த எண்ட் கிடையாது. ஏன்னா இன்ஃபைனைட். இன்ஃபைனைட்டுக்கு அது எண்டு புரிஞ்சுக்கோங்க. ததர்த்த அஸ்ய அஸ்ய தேர்ஃபோர் தேன அஸ்ய எப்படி சர்வாத்மம் என்ன கிடைக்கும் பாருங்க. சர்வாத்மத்வ இதி ஸ்புடீமிதம், சர்வாத்மத்வம் இதி ஸ்புடீகிருதமிதம். பாருங்க, இந்த சர்வாத்மம் அப்படிங்கிறது நான் தான். இதி இதம் சர்வாத்மம் ஸ்புடீகிருதம். இவ்வாறு இதை புரிந்து கொள்வதனால ஓகே, நான் தான் சர்வமாக இருக்கேங்கிறது தெல்ல தெளிவா ஆல் த டைம் இஸ் த residual understanding of yourself in you by you. நீங்க நல்லா சொல்லிட்டே போங்க. தேனாசிய ஸ்ரவணாத் எப்படி முடியும்? அது ஸ்ரவண மனன நிதித்தியாசனத்தினால. சங்கீர்த்தனாத், ஆஹா, அத சொல்லுங்க ஜி. தட்சிணாமூர்த்தி என்ன அந்த சங்கீர்த்தனம் சொன்னேலே, சரி அதை நான் எப்பவுமே பண்றது உண்டு. இப்ப கூட நீங்க 2 hours பண்ணேன் இல்லையா? அதானே சமயக் கீர்த்தனா இது சங்கீர்த்தனா. கரெக்ட் தானே? எப்படி பஜனை பண்றேன் பாருங்க. இந்த ஸ்லோகத்தையே நான் பஜனையா பாடுறேன். விஸ்வம் தர்ப்பண ஜமால நகரி அப்படியா என்ன பண்றேன்? நான் சொல்லு, பரவாயில்ல சொல்லு. சங்கீர்த்தனாத் அப்படின்னா இதையே ஷேர் பண்றது. கீர்த்தனம் சொன்னா பாடுறதுன்னு பொதுவான அர்த்தம். இங்க என்ன பண்றோம்? கேட்டத கேட்டல், தெளிதல், சிந்தித்தல், அதை கூறுதல், டீச் பண்றது. அதையே திருப்பி திருப்பி ஷேர் பண்றது, ரீஷேர் பண்றது. பண்ணவே ரீஷேர் எவ்வளவு வாட்டி பண்ணிருக்க? நீ ரீஷேர் பண்ணிருக்கியா? எங்க ரீஷேர் பண்ணிருக்க? என்ன பண்ணிட்டு ஓபன் மைக்ல எங்க ரீஷேர் பண்ணிருக்கேன்? என்னாச்சு?
வேர்டு கூட ஓகே. அதான் என்ன எக்ஸா, எக்ஸ் தானே இப்போ, எக்ஸ் அண்ட் மெட்டா, லிங்க்டின், லிங்க்டின் வேற இருக்கேன் இல்ல, ரீஷ் இங்க நிஜமாவே ரீஷா இருக்கு. ஏதோ ஒரு ஃபார்ம்ல ஏதோ ஒரு விஷயத்துல அதை பண்ணினோன்னு நல்லா இருக்கும். ஆடியோ செக் பண்ணலையா? ஓகே பண்ணியாச்சா? சரி, வெரி குட், எல்லாமே கரெக்டா பண்ணிடுறேன். சங்கீர்த்தனா சர்வாத்மத்துவ, தேர்ஃபோர் என்ன ஆகும்? அப்பேற்பட்ட சர்வாத்மம் மகா விபூதி சகிதம் என்ன ஆயிடும்? மகா விபூதி ஆயிடும். அப்போ இந்த அறிவு தான், இந்த நாலேஜ் தான் என்ன ஆயிடுறது? மகா விபூதி. விபூத்தின்னு சொன்னா ஏதோ சித்தியை குறிக்கிறது, பவர்ஸ குறிக்கிறது. ஞானத்தினால நிறைய பவர்ஸ் வரும் அப்படிலாம் கிடையாது. மெடிடேஷன் பண்ணா நிறைய பவர்ஸ் வரும். ஸோ நீங்க ஒரு மெடிடேட்டிவா வாழ்க்கையை வாழ்ந்து நிறைய பண்ணினேன்னாக்க, நாலேஜும் கிடைச்சதுனாக்க, அதோட விஷயம் ரெண்டும் சேர்ந்துக்குமே தவிர பவர்ஸ் எல்லாம் இல்லாம ஞானியா இருக்கலாம். ஸோ இங்க விபூதிங்கிறது சில இடத்துல அஷ்டமா சித்தின்னு சொல்லப்படுறது. அது வரலாம், வராம போலாம், வந்தாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை, வரலனாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை, கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். இங்க மகா விபூதின்னு சொன்னா இது குளோரியஸ் விஷயம், ஹையஸ்ட் குளோரி எதுவோ அது. ஸ்ருதி ஷிரோ ரத்ன சொன்னோம் இல்லையா? ஸ்ருதி ஷிரோ ரத்ன, அப்பேற்பட்ட விஷயம் நான் எடுத்தோம். அந்த விபூதி சர்வாத்மங்கிற விபூதி. ஓகே, therefore அஷ்டதா பரிணதம் ஐஸ்வர்யம் ச. அப்போ கைவல்யம், கைவல்யம் பலமஷ்ணுதே. இப்போ இந்த 8 அஷ்டமூர்த்தி, அஷ்டதான்னா 8 மூர்த்தி, அஷ்டமூர்த்தி அஷ்டதா, ஐஸ்வர்யம் ச அதோடைய எல்லா விதமான குளோரி அஷ்டமூர்த்திக்கு, பகவானுக்கு என்ன குளோரி இருக்கிறதோ அது வந்துடும். தேர்ஃபோர் சித்தியே தத் ஈஸ்வரத்துவம் ச. இப்போ இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால நானும் பகவானும் வேறு வேற இல்லை. சோ ஐ ஆம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஈஸ்வரான்னு என்ன பொருளோ அது ஆனதுனால ஐ ஆம். ஓகே, இந்த உடம்ப வச்சு சொல்லாம, மனசை வச்சு சொல்லாம, தாத்பரிய ரீதியா பகவானும் நானும் ஒண்ணு. சோ ஈஸ்வரத்துவம் சொன்னா சுவாமித்துவம், லார்ட்ஷிப்னு அர்த்தம். இந்த லார்ட்ஷிப் எப்படி சொல்றது இல்லையா? ஃப்ரீடம்னால சொல்றது. எல்லாத்துக்கும் சுவாமி அப்படின்னா எல்லாத்துலயும் நான் விடுபட்டவர், சுதந்திர ஸ்வரூபம், நான் இண்டிபெண்டன்ட்னு இருக்கிறதுனால துக்கேஷ்வனு விக்னமனாக சுகேஷு விகத ஸ்பிருகா வீதராக பயக்ரோதா ஸ்திததிர் முனிருச்சதே. மய்யேவ சகலம் ஜாதம் மை சர்வம் பிரதிஷ்டிதம் மய்யேவ லயம் யாதி தத் பிரம்மாத்பயம் அஹமஸ்மி சாந்தம் சிவம் அத்வைத்தம் ச ஆத்மா சவிஜ்ஞேயா. இல்லையா? சமதுக்க சுகே கிருத்வா லாபா லாபோ ஜயா ஜயோ. இல்ல கீதையில சொல்லிட்டே இருக்க, அத்வேஷ்டா சர்வபூதானா மைத்ர கருணையே வச்ச நிர்மமோ நிரகங்காரா. எல்லா இடத்துல இருந்தும் எல்லா விஷயத்துல இருந்து ஃப்ரீ. அந்த சுதந்திரத்தை ஈஸ்வரத்தம்னு கொடுக்கறது. சித்தியத்தை அப்படின்னா தன்னுடைய நேச்சரை தானு என்னவோ அதை புரிஞ்சுக்கிறது. அஷ்ட சித்தி வரும், வராம போலாம், வரட்டும். ஓகே, ஸ்வதா இல்லையா? அப்படி இந்த ஸ்தோத்திரமானது, தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரமானது சர்வாத்ம பாவ, சர்வாத்ம பாவம் அப்படிங்கிற என்னுடைய ட்ரூ நேச்சரை ரெகக்னைஸ் பண்ற மாதிரி பண்ண வச்சு எல்லா விதமான லிமிட்டேஷன், இன்செக்யூரிட்டி, ஐசோலேஷன், ட்ரபிள், துக்கம், கஷ்டம், தாபம், சாரோ, பெயின் எல்லாத்துல இருந்தும் நம்மள ஃப்ரீ பண்ணி விடல, ஃப்ரீயா இருக்கோன்னு காட்டி கொடுக்கறது. காட்டி கொடுக்கறதுனால, நீங்க அதை பார்த்ததுனால நீங்க எல்லாரும் ஃப்ரீ. நாம ஃப்ரீ, நானு ஃப்ரீ. எப்படி ஃப்ரீ? சர்வாத்மம், பூர்ணம் இல்லையா? பூர்ணம், இன்ஃபைனைட், தேசகால அபரிச்சின்ன, பூர்ணோகம், பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே
பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஹரி ஓம்.